ਬਾਬਾ YouTube ਚੈਨਲ ਇਸ ਵਕਤ ਖੜਾ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਗਰਚਾ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖੋਖਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਂਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਮੰਡੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਬਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈਗਾ ਆ ਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਣਕ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਆ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਧਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਵਾਬਾ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕੈਂਥ ਗਰਚਾ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਵਰੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁੰਭ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਖਿਲਾਵੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਲਿਫਟਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਆ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਵਾਬਾ YouTube ਚੈਨਲ ਤੇ ਵਿशेष खबर। तुसी बेले बैठे हैं इस वक्त? बिल्कुल बेले, आज हफ्ता नहीं, आप बिल्कुल बेले बैठे हैं? बिल्कुल कोई काम काज नहीं। यार कितने समय हो गया बेले बैठे को? हफ्ता हो गया जी। एक हफ्ता हो गया। तो खाने पीने का कैसे चलता है? अपने से खाने पीने का कैसे गुजार रहे हैं तो हम लोग जानते हैं। नहीं, वो अपने पल्ले से खर्च रहे हैं। पहले से खर्चे, कहाँ से खर्चेंगे? आप ठेकेदार हैं? जी ठेकेदार हैं। हाँ जी। तो आपके कितनी लेबर है, कितने हैं? मेरे पास 25 लेबर है। 25 लेबर है। ऐसे कुल मिला के कितनी रोज का लेबर? 4000 का मेरा खर्चा है बेला बैठ के। नहीं, जहाँ कुल का लेबर कितनी होगी? कुल लेबर तो कम से कम 300 अंदाजा होगा 300 के करीब। जी। वो जो 300 के करीब लेबर बैठी हुई है, जो ठेकेदार पर खर्चा पड़ता है, ठेकेदार पर पूरा खर्चा पड़ता पूरा है। खर्चा ठेकेदार। पूरा खर्चा ठेकेदार पर पड़ता है। हाँ। तो ये जो है ये कारण क्या है, वजह क्या है? गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट माल नहीं चक रहा है। अच्छा, ये जो माल पड़ा हुआ है, इतने ढेरों सारी दूर तक मंडी भरी हुई है, इसका मतलब है ये माल का उठाई नहीं हो रही? नहीं उठाई हो रहा है। और जो दूर तक जो मंडी भरी हुई है, अब तो पूरा माल का माल पड़ा है। पूरा माल का माल पड़ा है। जो ऐसे चलेगा हफ्ता, हाँ। घर से पैसे मांगा करके खिलाना पड़ेगा। अच्छा, उल्टा कमाने आए हैं, उल्टा घर वालों को कहेंगे कि हमें पैसे भेजे, हम कमाई करने गए हैं, बिल्कुल कमाई करने गए हैं कि हमें आप ही पैसे भेजो। पिछले साल भी यही हाल हुआ था। हाँ, इस बार भी वही मांग करके घर गए थे। अच्छा, पिछले साल घर से पैसे मंगा करके घर गए थे, घर चले गए। ऐसा ही हाल इस बार भी लग रहा है। इस बार लग रहा है जी। अगर ये मान लीजिए ये सारा माल उठ गया तो फिर तो कुछ ना कुछ बचाव हो जो। हाँ, कुछ ना कुछ बचाव हो जाएगा। कहने का मतलब है कि आधा हो गया, आधा से आधा कुछ ना कुछ बचाव हो जो। मतलब है कि ये जो बोरियां हैं ये सभी वो उठा लेंगे तो आप बेले हो जाएंगे, घर पर जा सकेंगे। अपना किराया लेके जा सकेंगे, नहीं तो घर से लेके तब जाना पड़ेगा। हाँ जी, ठीक है। ये ऐसा करो, सरकार चाहे जो भी हो बोरा गिनती कर ले, हम लोगों को छुट्टी कर दे। कहने का मतलब है सरकार अपने बोरे गिनती कर रहे, आपकी छुट्टी कर दे बस। ठीक है ना? ठीक है। मतलब इतने परेशान हो चुके हैं आप? बहुत आगे सीजन से एक बंदे भी मंडी आने को तैयार नहीं, मसी तो बंदे पूरा करना पड़ता। अच्छा, लेबर भी तो बदल कर आई है, पहले वाली आती ही नहीं है। आती नहीं है। जो आता है एक बार, दूसरा बार नहीं आता। दूसरी बार नहीं आता। यही कारण है कि उसको 10 दिन का काम है, 1 महीना बेला बैठे रहो, 1 महीना बेले बैठे रहो, कमाए उससे ज्यादा खा करके घर से पैसे मांग करके घर जाओ, उल्टा कर्जदार हो जाते हैं। आने का फिर तो सरकार से मांग क्या है? सरकार से मांग यही है, हम लोग का बोरी 2-4 दिन में उठा करके हम लोग को बेला कर दे। बेला करो, ठीक है ना? ये जो मंडी में भी दुकानें वगैरह लगी हुई है, ये भी अपने काम और करें, काम करे, बेला होगा तभी कोई काम करेगा, तभी करेगा। तो सबको फंसे हुए पड़े। अच्छा, एक बात और है, वो मैं जानना जरूरी समझता हूँ। जैसे कि हमने दुकानदारों से पता किया, मालूम किया, क्योंकि आपको तो जब पैसे मिलेंगे तभी इनको देंगे ना? तभी देंगे। जब पैसा ही नहीं मिलेगा तो हम देंगे कैसे? खर्चा होता है दुकान में, है खाने पीने के बाद एक दिन में 200 रुपए खर्चा था। 200 रुपए खर्चा हो जाता बेला बंदा बैठ के खर्चा होता ही नहीं। इतना पैसा, ठीक है ना? तो कहने का आपका मतलब ये है कि जहाँ पर दुकानदारों के साथ आप उधारी चल रही है, और जब वो आपको पैसे देंगे तभी आप इनको पैसे देंगे। यहीं से बैठ के खा लेंगे, पैसा नहीं, उन लोग को भी नहीं दे सकेंगे, उन लोगों को भी नहीं दे पाएंगे। हाँ। और ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦੇਖਿਆ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ ਮੜ ਦੇਗੀ। ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਫਸਲ ਕਣਕ ਵਗੈਰਾ ਚਿੱਟੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ,
ਇੱਕਦਮ ਮੀਂਹ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹ ਸੋਨਾ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸੋਨਾ ਆ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਆ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਵੇ, ਵਰਸ਼ਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੜੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਣਕ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੱਕਣ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਰੱਖ ਰਖਾਓ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਆ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਅਕਸਰ ਕਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਹਰ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆ ਦਾਅਵੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਆ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਤੀ, ਫਲਾਨਾ ਦੇਤਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਚਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨਾ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ। ਇਸ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਜੇ ਅਗਰ ਮੀਂਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ? ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਆ। ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਕੋਈ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੋਂ ਆਇਆ ਆ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਉਲਟਾ ਇੱਥੇ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਲਾ ਕੇ ਘਰ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਗਵਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਖਬਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਲਿਫਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਬੋਰੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਗਰ ਬੋਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆ ਇਹ ਬੋਰੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਰੋਡ ਤੇ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਐਡੀ ਐਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਪਟਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਖਬਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਗਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਗਦੀ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਵਾਬਾ YouTube ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਚੀਫ ਐਡੀਟਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਲਾਲ ਕੈਂਥ ਦੀ ਗਰਚਾ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਰਵਾਈਕਲ ਦੇ ਦਰਦ ਲਈ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਾਗਾ ਪਾਓ। ਫੀਸ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸਰਵਾਈਕਲ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੋਨ ਕਰੋ 98763 79499 98763 79499।